الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Barcha maqtovlarimiz hamda sana bizlarni yo'qdan bor qilgan, g'alamlarni ham barcha Allohdan boshqa bo'lgan mahluqlarni yo'qdan bor qiluvchi Alloh Rabbimizga barcha maqtovlarimiz bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni bu dunyoga keltirdi. Bizga rizq ham rizqqa erishuv sabablarini, fursatlarini tug'dirdi. Bizga ko'ruv, eshituv, suylashuv salatlarin bizga aql bo'la gitdi. Ham Alloh subhanahu va taolo hech shaksiz bizlarni bu dunyoga maqsadsiz bor qilmadi. Mumkin tugil, Alloh buyuk zot barcha kimchiliklardan pok bo'lgan, barcha narsani biluvchi, barcha narsani ko'ruvchi, barcha narsani eshituvchi, barcha narsaga kuchi qudrati bo'lgan zot Alloh Rabbimiz hech shaksiz mumkin tugil narsanidir sababsiz, maqsadsiz ishlavi. Biz kishi bo'larak qanada narsadir ishlaymiz ekan, biz uni maqsad bilan albatta boshqaramiz. Maqsadsiz biz bir narsada ishlamaymiz. Alloh subhanahu va taolo begirakda ol al-Hakim, hikmat egasi, hikmat bilan barcha narsani boshqara. Ol maqsad bilan bizlarni bu dunyoga keltirdi. Ol maqsadın Qur'oni Karimda ol bizga bayon etdi. Eng ilgari ayta: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha va annakum ilayna la turja'un." Siz o'ylaysizmi? Biz sizni bu dunyoga o'yin kulki uchungina bor qildik deb, ham bizning yonga qaytmassiz deb o'ylaysizmi? Hech shaksiz olayg'ina tugil. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ol o'lim bilan turmushni bor qildi. O'lim bilan turmush narsa endi ol? Ol demak, bizning bu dunyoda bo'lgan vaqtimiz, biz tug'amiz, bizga jon beriladi, biz o'lib ketamiz. Mana shu bizning belgili bir mezgil. Shu vaqtni Alloh Rabbimiz bizga berdi. Ne uchun? Sinar uchun qaysig'izning ishlari yaxshiroq ekanligini sinar uchun deb aytdi. Yaxshi ish nindi ish so'ngil deganda. Alloh bizni sinov uchun bu dunyoga keltirdi. Endi nindi ish so'ngil yaxshi ish. Qaysi biz nechik biz oldirga ustun bo'larga mumkin biz boshqalardan. Yaxshi bo'lib sanalami? Ko'p bo'lgan ish. Esa yaxshi bo'lib sanalami? Boylik, mulkat, nasl. Esa yaxshi bo'lib sanalami ish? Yuqori darajalarga, yuqori o'rinlarga erishuv. Narsa nindi ish yaxshi bo'lib sanalasin ol deganda, albatta yaxshi degan ish ol Alloh taolaga g'ibodat qiluv. Allah qo'shqanlarin o'tav, Alloh deganlaridan tiyiluv. Ham kim mana shu amallarda boshqalardan orttira, demak ol o'ngishqa erishganlardan bo'la. Kim yiroq ekan, kim Alloh taoladan yiroq bo'la, ol hech shaksiz hazratda ham qayg'udagina bo'la. Bizning bu dunyoda maqsadimiz ol Allohga g'ibodat qilib, anga tobinum. Ham Alloh subhanahu va taolo bizlarni bu dunyoda yolg'iz qoldirmadi. Ol bizga jiberdi kitob. Qur'oni Karim anga qadar boshqa kitoblar bor edi. So'nggi kitob Qur'on kitobi. Ham bu kitob bizning uchun bo'lib tura huda, to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi, zikr, esga tushiruvchi kitob. Ya'ni bu kitob Qur'oni Karim kitobi endi mening inganini hozir 1500 yilga yaqin vaqt jetashak. Shu kitob kishilar uchun to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi, esga tushiruvchi, turmushni anglatuvchi, nechik yasharga kerak, narsalardan saqlanirga, tiyilirga kerak ekanini anglatuvchi kitob. Bu kitob borotik bizning uyimizda motorlik uchun, majlislarda, oshlarda o'qilsin uchungina indirilmadi bu kitob, yo'q. Aning maqsadi tub ol tugil. Ayya biz ani namozda o'qiymiz, ani o'quvigina o'zi g'ibodat. Lekin aning tub maqsadi shuning bo'yicha yashaw, amal qiluv. Amal qiluv shuning bo'yicha. Ham qizg'anishga qarshi bugungi kunda ko'proq nindi og'im ko'rina, kishilar Qur'onni durust, motor etib o'rganirga tirishadilar. Yodlarga ko'proq tirishadilar. Qiyomat kuni oldindan Qur'onni yoddan biluvchilar ko'payar deb aytildi. Lekin aning bo'yicha yashovchilar azayir. Ham bu bek zo'r yo'g'altuv ham xato bo'lib turadi.
Кайбер чакта мәчеткә укырга килүче кешеләргә, әбиләр булсынмы, абыйлар, бабайлар булсынмы, безне өйрәтегез Коръән укырга дип әйтәләр гарәпчә. Коръән уку белән бергә без башка фәннәрне дә бирергә тиешбез әлбәттә. Коръәндә нәрсә язылганы, ул иман, Аллаһка ышану, Аллаһ нинди икәнлеге, ул фикъ, ничек дөрес итеп Аллаһка гыйбадәт кылырга Коръәндә язылган әдәпне өйрәтәбез. Ләкин кеше әйтә, юк, миңа булары кирәк түгел. Мин менә дөрес итеп, матур итеп укырга өйрәнергә телим. Дөрес итеп, матур итеп укудан ни файдасың, әгәр дә син шуның буенча гамәл дә кылмыйсың икән. Безгә Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям кисәтеп куйды. Коръән ул сиңа файдага, яисә ул сиңа каршы булачак дип әйтте. Уйлап карагыз, синең яратып, тырышып укыган Коръәнең сиңа каршы да булырга мөмкин икән. Син өйрәнәсең, укыйсың, бит төннәрен бәлки укырга мөмкинсең, көннәрен укырга мөмкинсең, сәгатьләр буе укып утырасың. Ахыр чиктә шушы укыган Коръәнең сиңа каршы килеп баса кыямәт көнендә һәм сиңа каршы шаһадәт кыла. Ни сәбәпле? Ни сәбәпле бу була? Шушы укыганнарыңа карата гамәл кылмау сәбәпле. Укыйсың бер әйбер, эшлисең икенчесен. Өйрәнмисең нәрсә турында язылган, нәрсә эшләргә, ничек гамәл кылырга. Ягъни күбрәк беренче чиратта Коръәннең мәгънәсенә безгә игътибар бирү тиешле. Һәм Пәйгамбәрбез вакытында саллаллаһу алейхи ва саллям яшәгән беренче мөселманнар, сахабалар дип атыйбыз. Алар Коръәнне 10 аятын өйрәнгәннәр, шуның буенча гамәл кыла башлаганнан соң гына тагын 10 аят өйрәнгәннәр. Ягъни 10 аятны укып, аны тормышка ашырмыйча, алар күбрәк алмый торган булганнар. Чөнки белә торып, гамәл кылмаган өчен бик куркыныч җәза бирелә. Белә торып, беләсең икән, укыдың, ләкин гамәл кылмыйсың икән, ул вакытта бик куркыныч җәза. Аларның мисалларында җәһәннәмдә андый кешеләрне эшәгеләреннән алып богаулап куячаклар баганага, һәм алар шушы багана тирәле әйләнеп йөрәчәкләр дип әйтте хәдистә. Ягъни ничек ишәкләрне бәйләп куялар, хайваннарны урамга чыгарып бәйләп куялар, алар шушы багана тирәле әйләнеп йөриләр, шушы гыйлем алып белгән, ләкин эшләмәгән кешеләр дә җәһәннәм утында шулай газапланырлар дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә дә инде бүген кыскача гына Аллаһ субханаһу ва тааляның bir surəsinin bir ayətin anlatıb kitəsim kelgən idi sizə. Ol bizning Baqara surəsi. Baqara surəsi ol bizning Qur'oni Karimdə ikinci surə. Eng zor surə ol bizning 50 bitlik surə. Şol Baqara surəsinin 21-ci ayətin men sizə anlatıb kitəsim kelgən idi. Allah Rabbimiz subhanahu wa taala Qur'oni Karimdə aytdı: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey kişiler, sizni hem sizge kader bulganlarını yoktan bar kılgan Rabbigizga g'ibadet kılığız. Ol vakitta siz anın gazabından saklanırsınız diye aytdı. Нәрсә дип әйтә Аллаһ Раббыбыз? Эй кешеләр ди, мөрәҗәгать итә. Кеше кем ул? Без беләбез кеше кем икәнен, шулай бит. Без барыбыз да монда кеше. Кешегә монда кемнәр кагыла? Монда олы яшьтәгеләр генә керәме монда кешегә? Иратлар гына монда керәме? Байлар гынамы монда? Яисә фәкыйрләр генәме монда? Монда муллалар гынамы? Юк, Аллаһ Раббыбыз нәрсә дип әйтә? Ey kişi diye әйтә, kişiler. Demek монда Аллаһ Раббыбыз бөтенебезгә мөрәҗәгать итә. Олысына да, яшенә дә, картына да, мискиненә дә, байына да, галименә дә, наданына да, мулласына да, эшчесенә дә, барысына да Аллаһ Раббыбыз нәрсә дип мөрәҗәгать итә. Ey kişiler дип безгә дәшә. Кем безгә дәшә? Аллаһ Раббыбыз. Без бу дөньяда кеше үзенең ихтибарын ничек юнәлдерә? Аңа мөрәҗәгать итүче кешенең бөеклегенә карап.
Әйтик, иптәшең сине чакырды. Кара әле, дустым, дип. Син аңа кайбер чакта игътибар итмәскә мөмкин. Синнән өстә алырак булган кеше, мәсәлән, сине чакыра. Син уже нәрсә? Әзрәк нитәсен? Җитдирәк йомышка карый башлыйсың, шулаймы? Шул сүзгә әй дигән киләле монда дигән. Әгәр дә синең өстеңдә идарә итүче эштә булсын начальник, яисә дәүләт рәисе, президент булсынмы, сиңа мөрәҗәгать итә, шәхси, сиңа фәлән мөрәҗәгать итә. Ул вакытта нәрсә? Син бөтен эшләрен калдырасың да, колакларыңны тыртпайтып тыңлыйсың. Нәрсә? Микән әйтер. Шулай бит. Монда кем мөрәҗәгать итә? Аллаһ Раббыбыз. Безне юктан бар кылган зат. Безнең хуҗабыз. Ул нәрсә ди? Әй кешеләр, сезне юктан бар кылган һәм сезгә кадәр булган кешеләрне дә юктан бар кылган Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз дип әйтә. Монда Аллаһ безгә Раббыгыз дигән, үзенең Раббы булуын безгә искә төшерә. Раббы дигән исем Аллаһ Тәгаләнең исеме. Ар-Рабб. Ул Коръәндә 151 аятта безнең килә. У'буду Раббакум, Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз. Һәр көнне без аны кайбер кыска сүрәләрдә Раббун-нас, әй кешеләрнең Раббысы дип мөрәҗәгать итәбез. Әлхәмдүлиллаһи, һәр көнне, һәр намазда без әйтәбез, әлхәмдүлиллаһи. Нәрсә әйтәбез? Раббил аламин. Ягъни галәмнәрнең Раббысы дип, һәр бер намазда без һәр бер намазыбызны шушы сүзләр белән башлыйбыз. Раббы дип әйтә. Нәрсә соң ул Раббы? Кем соң ул Раббы? Кем ул Раббы? Создатель. Монда шулай ук керә. Кем? Әйе. Раббы дигән сүз гарәп телендә 3 мәгънәне үз эченә ала. Нәрсәнедер яхшыртучы. Моннан безнең тәрбия дигән сүздә алына. Тәрбия бирәсең, ягъни син тәрбиялисең кемнедер? Бу шулык Раббы дигән, Рабба дигән гарәп теленнән сүздән барлыкка килә. Тәрбияләүче. Икенчедән бу Раббы кем ул? Ул хуҗа дигән сүзне аңлата. Хуҗа, Раббы, хазяин. Гарәп телендә әйтәләр, мәсәлән, өйнең хуҗасы Раббул бейт. Бу өйнең хуҗасы кем дип? Мен Раббы хазал бейт. Бу өйнең хуҗасы кем? Раббы дигән сүзне кулланалар. Димәк, хуҗа. Нәрсә инде ул хуҗа? Кем ул хуҗа? Ул полноправный владелец, шулай бит. Ул аның мөлкәте астында, ул аның кулы астында. Ул ничек тели, шулай аның белән нәрсә эшли? Идарә итә. Өченчедән, Раббы дигән сүз, ул безнең буйсынырга, аңа буйсыну тиешле булган мөдир, идарәче. Әгәр дә шушы 3 мәгънәне без аңласак, шушы Раббы дигән сүзнең мәгънәсенә без төшенсәк, безнең тормышыбыз гел үзгәрәчәк, бөтенләй икенчегә үзгәрәчәк. Тормыш безгә җиңел булачак. Әйе, тормыш җиңел булачак, кайчан без менә шушы сүзне, Раббы дигән сүзне тулысынча аңлаячакбыз һәм үзебезнең кем икәнлегебезне бу дөньяда кабул итәчәкбез. Әгәр дә Аллаһ безнең Раббыбыз, ул безне ничек үзе гадел итеп күрә, үз хикмәте белән безне тәрбияли бу дөньяда. Ул безгә хуҗа, безнең барча сәламәтлегебез, безнең мөлкәтебез, безнең ризыгыбыз, безнең дәрәҗәбез барысы Аллаһ Тәгаләнең кулында. Икенче аятта Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Кулиллаһумма маликал мулк, ту'тил мулка ман таша, ва танзи'ул мулка мимман таша, ва ту'иззу ман таша, ва tudhillu ман таша." Әйт, эй Раббым Аллаһ, син байлыкның хуҗасы. Син байлыкны кемгә телисең бирәсең, кемнән телисең аны аласың. Син дәрәҗәнең хуҗасы, степень, дәрәҗә, авторитет, син аның хуҗасы. Син кемне телисең дәрәҗәгә күтәрәсең, кемне телисең аның дәрәҗәсен төшерәсең, намусын төшерәсең. Аллаһ Раббыбыз, ул хуҗа безнең, бөтен әйбер аның кулында. Һәм аңа гына буйсыну тиешле бу дөньяда. Ягъни без аның куллары.
Ул безгә шушы аятта искә төшерә безнең Раббы икәнлеген. Ул безнең Раббыбыз, без димәк аның, ул безнең хуҗабыз икән, димәк без аның бары тик куллары гына. Без аның куллары. Кеше телиме, аны теләмиме, ул барыбер Аллаһы Тәгаләнең идарәсе астыннан бер кая да китә алмый. Һәм әгәр дә кеше менә моны дөресенчә аңласа, күңеле аша үткәрсә, димәк, бу тормышта әгәр дә син ниндидер максатыңа ирешергә телисең икән, ахирәттә син җәннәт бакчаларында булырга телисең икән, бу дөньяда әйтик, кеше безнең нәрсә эзли? Бу дөньяда без нәрсә эзлибез? Нәрсә без телибез? Без телибез хәерле, бәхетле тормыш. Бәхет. Һәрбер кеше бәхет тели. Шулай бит? Шулай. Кеше тели ризык, байлык, мөлкәт. Беркемнең дә фәкыйрь булып ризык сорашып йөрисе килми урамда. Юк, ул рәхәт, аны өендә теләгән ризыклары булсын, киергә матур киемнәре булсын, йыртык кием киеп йөрисе килми беркемдә. Йөрергә яхшы машинасы булсын, йорты җылы, якты булсын, барыбыз да моны телибез. Кеше моны тели. Һәм шуңа омтыла, гомер буе шуңа эшли. Кеше нәрсә тели? Бу байлыкны үзе генә кулланырга теләми. Ул тели бергә булырга кем беләндер, гаилә корырга, балаларын булуын тели. Шулай бит. Һәм шушы балаларының ул шулай ук бәхетле, укымышлы, акыллы, мөлкәтле, байлыклы булуларын тели. Беркем дә үзенең балаларының мискин, фәкыйрь, авыр хәлдә яшәүләрен теләми. Һичшиксез. Ягъни без шуны телибез. Без нәрсә телибез кеше бу дөньяда? Ул тели гыйлем алырга, укымышлы булырга. Кеше тели намусы аның саклы булырга тиеш. Его честь, ягъни үзенең намусының пак булуын, чиста булуын тели. Беркем дә теләми, аның артында кабахат сүзләр, начар сүзләр йөртүен беркем дә моны теләми. Шулай бит. Һәм шушы әйберләрне эзләп, ризык, намус, дәрәҗә, нәсел, балалар, гыйлем, шушыларны эзләп, шушыларны куып, кешенең тормышы уза. Шулаймы? Шуның артыннан кеше куамы? Шулай бит инде. Шуңа бит инде без эшләбез. Шуңа тырышабыз бит. Шушы әйберләрне һәм менә монда карагыз, бу бөтен әйбер аңларга кирәк. Аны барысында Аллаһ Раббыбыз безгә бирә. Чөнки ул кем? Ул Раббы. Ул Раббул Аламин, галәмнәрнең Раббысы, хуҗасы, ягъни аның кулында бөтен әйбер. Син теләгән малың да аның кулында. Син теләгән бәхеттең дә аның кулында. Син теләгән хәерле, сәламәт, акыллы балаларың да аның кулында. Чөнки ул Раббы, хуҗа, господин, хозяин, аның кулында бөтен әйбер. Һәм димәк нәрсә, әгәр дә син шушыларны телисең икән, нәрсә эшләргә кирәк сиңа? Нәрсә эшләргә кирәк? Дөрес юл шушыларга ирешү өчен нинди юл? Шуларны куумы? Аларның артыннан куумы? Яисә мөрәҗәгать итү шуларның хуҗасынамы? Без бу дөньяда гына да булганда, әгәр дә безнең бер нинди эшебез килеп чыкса, без нәрсә эшләргә тырышабыз? Мәсәлән, бер киттек, ниндидер документлар ясарга кирәк, ниндидер проблемалар килеп чыкты, аларны чишәргә кирәк. Без күбрәк тизрәк ниндидер танышлар эзли башлыйбыз. Кайдадыр шушы безнең эшебезне чишә торган урынның хуҗасына без җитешергә телибез. Шулай бит инде. Без эзлибез ниндидер дәрәҗәле, влиятельный дуслар, танышлар, алар безнең эшебезне, проблемабызны чишсеннәр өчен. Бу шушы гади эшләрдә генә. Һәм безнең тормышыбызда да бөтен нәрсә Аллаһы Тәгаләнең кулында. Димәк, әгәр дә без шушы теләгәннәребезгә ирешергә телибез икән, бәхетле булырга телибез икән, балаларыбызның, оныкларыбызның безгә итәгатен күрергә телибез икән, кайгы хәсрәттә булмаска, киләчәк өчен борчылмаска, үткән гомер өчен кайгырмаска, үкенмәс өчен телибез икән, ул вакытта безгә мөрәҗәгать итәргә кирәк Аллаһка. Шушы бөтен әйбернең хуҗасына. Әгәр дә син башыңны төшереп, шушы әйберләрне куып йөрисең икән, һәм сиңа әйткәндә, син нигә
моны куасың? Кил менә мәчеткә. Аллаһтан сора. Дигәндә, юк, минем әле менә малым, минем ризыгым, минем тигесен ашатасы, монышын чиртәсе, мосын киендерәсе дип йөри икән кеше, ул вакытта нәрсә? Бу кеше адашуда һәм бу кеше хаталана. Бу ризыкка гына кагылмый. Рабба дигән сүз без әйттек, бөтен нәрсә аның кулында. Гыйлем аның кулында. Сәламәтлек ул Аллаһ Тәгаләнең кулында. Хәзерге кышкы вакытларда төрле ширләр килеп тора, салкын тия. Ширләп торабыз һәр вакыт. Һәм менә бу шир белән генә дә безнең иманнарыбыз сынала. Шушы авыр хәлдә без кемгә мөрәҗәгать итәргә тиешбез? Без Аллаһка мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Әгәр дә кеше Аллаһ турында онытып, шушы врачларга тапшыра гамәлләрен, даруларга өмөтен сала, өмөтен баглый. Аллаһка өмөтләнми, даруларга, табибларга өмөтен баглый икән, ул вакытта кеше Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән мәхрүм кала. Чөнки һәр бер гамәлдә, һәр бер эштә Аллаһ безгә аңа мөрәҗәгать итәргә кушты. Ул кушканча яшәп, теләкләребезгә ирешергә. Аннан башка Аллаһка мөрәҗәгать итүдән башка теләкләребезгә ирешеп булмый. Һәм шуңа безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадистә әйтеп китерә, кем кешеләрнең ризалыгын Аллаһның ачуы аша булса да эзли икән, аңа Аллаһ ачулы булыр һәм аны кешеләр кулына калдырыр дип әйтте. Кем кешеләрнең ачуы белән булса да Аллаһның ризалыгын эзли икән, ул вакытта Аллаһ аннан риза булыр һәм бу кешенең ризыгын, аны тәэмин итүне үз үстенә алыр дип әйтте Аллаһ субханаһу ва тааля. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу нәрсәне аңлата. Бу менә безнең күрен, ягъни бүгенге көндә һәм һәр вакыт була торган мөселманнар өстенә төшкән сынауларны безнең күз алдыбызга китерә. Кайчан кеше белә, диндә менә булай эшләргә кирәк. Яулыгын киеп йөрергә кирәк булсынмы? Намазын вакытында укырга кирәк. Башка гыйбадат гамәлләрне һәр вакыт үтәп торырга кирәк. Ләкин кешедән куркып, кеше нәрсә әйтер, кеше ничек карар, кеше нәрсә эшләр дип, ул Аллаһ Тәгаләдән куркмыйча, кешеләрдән куркып, шушы гамәлләргә бирелә икән. Кемнеңдер мәсәлән харам ризык табу юлы бар. Бүгенге көндә бик күп. Кемдер яшь гаиләләр хәзер квартираларын ипотека алалар. Ничек инде мин яшәрмен дип уйлый. Ул Аллаһ Тәгаләдән курыкмый. Ул нәрсә? Шушы фәкыйрьлеккә, авыр тормышка төшүдән курка. Ул менә оныта, бу һәр бер нәрсәнең хуҗасы Аллаһ икәнлеген. Һәм бөтен байлык аның кулында. Әгәр дә син Аллаһның ачуы аша менә шушы дөньяга ирешергә телисең икән, ул вакытта сине Аллаһ үз рәхмәтеннән мәхрүм кыла. Аллаһ Тәгалә сине рәхмәтеннән мәхрүм кылса икән, бу вакытта сиңа бер нинди бәхет, шушы ирешкән малыңның бер нинди бәхетен дә күрмәячәксең, һичшиксез. Инде киресенчә, кеше нәрсә әйтүенә карамыйча, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын гына эзлисең икән, ул вакытта Аллаһ Тәгалә синнән риза була. Риза була икән, димәк сиңа үз рәхмәтен бирә, ярдәменнән ташламый сине бу дөньяда һәм ахирәттә дә һәм теләкләреңә сине ирештерә. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля. Димәк, шушы аятта безгә искә төшерә, әй кешеләр, Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз дип әйтә. Ягъни хуҗагызга, һәм сез аның куллары. Һәм бу дөньяда без сайлыйбыз гына, нинди кул буларга телибез без. Кеше барыбер Аллаһ Тәгаләнең кулы. Ләкин кул ул безнең ике төрле булырга мөмкин. Ул итагать итүче, буйсынучы кул, һәм икенче якта нәрсә? Баш тартучы, буйсынмаучы кул. Менә шуны гына без бу дөньяда сөйлибез. Һәм беләбез җәзасын. Буйсынган, итагать иткән кулга нәрсә? Хуҗасы нинди була? Шәфкатьле, рәхмәтле, мәрхәмәтле. Буйсынмаган кулны нәрсә көтә? Аңа бары тик газап, кайгы, хәсрәт кенә көтәчәк. Шуны без бу дөньяда сайлыйбыз. Дәвамында Аллаһ Раббыбыз әйтә, сезне юктан бар кылган Раббыгыз дип әйтә. Сезне һәм сезгә кадәр булган кешеләрне.
юктан бар кылган. Юктан бар кылу, ягъни без бер нәрсә түгел бу дөньяда. Һәм безне Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу дөньяга китерде. Кеше бер тамчы иде. Ләкин шуннан соң, ул бу дөньяга килгәннән соң, аңа бөтен байлыкларны Аллаһ Тәгалә биргәннән соң, ул тәкәбберләнә, Аллаһ Тәгалә турында оныта, Аллаһ Тәгаләдән ерагая, Аллаһтан сорамый, Аллаһка гыйбадәтләрен кылмый. Аллаһ Раббыбыз әйтә, сезне юктан бар кылган Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз. Һәм сезгә кадәр булганнарны нигә искә төшерә? Ягъни сезгә кадәр булганнар алар инде үлеп киттеләр. Аларның инде гамәлләре тукталды, аларның мөмкинчелекләре, форсатлары бүтән юк изге гамәл кылырга. Ә сез әле яшисез, сезгә әле мөмкинчелек бар. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә күпме генә яшьтә без булмасак, нинди генә яшьтә кеше дингә килмәсен, аның әле нәрсә мөмкинчелеге, форсаты бар. Бер кемгә дә өмөтен өзергә ярамый, инде миннән булмады. Мин булдыра алмадым, инде гомерем буе бузыклык кылдым дип. Һәрбер кешегә Аллаһ Тәгалә әгәр син әле сулышың бар икән, әле синең җаның тамагыңнан чыкмады, форсат бар Аллаһ Тәгаләгә якынаерга, изге гамәлләр кылырга. Һәм менә монда Аллаһ Раббыбыз безгә әйтте, сезне юктан бар кылган Аллаһка, Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз дип әйтте. Гыйбадәт, нәрсә ул безнең гыйбадәт? Нәрсә ул? Гыйбадәт. Гыйбадәт? Русча поклонение, бит нәрсә соң поклонение? Табыну дип әйтәбез. Гыйбадәт ягъни ул үзеңне кол дип тану һәм Аллаһ кушканнарны үтәү, тыйганнардан тыелу. Менә ул нәрсә дип атала безнең гыйбадәт. Ягъни динне тоту ул безнең гыйбадәт дип әйтергә мөмкин без аны. Аллаһ Тәгалә риза булган һәрбер гамәл, һәрбер сүз, һәрбер эш ул безнең гыйбадәт дип атала. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Гыйбадәт кылыгыз Аллаһка, Раббыгызга сезне юктан бар кылган. Һәммәмдә карагыз, менә бу аятның бер тирән мәгънәсе бар. Сезне юктан бар кылган Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз. Аллаһ, Раббыбыз безне бар кылды һәм безгә гыйбадәт кылырга кушты. Безне бар кылган зат Аллаһ, ул безнең һәрбер кимчелекләребезне, һәрбер көчле якларыбызны, юнәлешләребезне, теләкләребезне, һәрбер нәрсәне, безгә нәрсә зыянлы, нәрсә безгә файдага, һәрбер нәрсәне Аллаһ Раббыбыз белә. Чөнки ул нәрсә безне юктан бар кылды. Юктан бар кылды. Бу дөньяда гына да, әгәр дә без берәр техника сатып алабыз, булсынмы машина, булсынмы ул өйгә берәр техника булсынмы, аның нәрсәсе бар, аның кәгазе бар, инструкциясе бар. Һәм без бу инструкция буенча аны эшләтәбез. Чөнки бу әйберне ясаган производитель, ул белә бу, шушы ясаган әйберсенә нәрсә файдалы, нәрсә зыянлы икәнен. Шуңа күрә дә ул аны язып калдырган һәм шуның буенча бу техниканы эшләтергә кушкан. Һәм Аллаһ Раббыбыз да безне бу дөньяда бар кылды, бу дөньяга китерде һәм безгә дә ул нәрсә язып калдырды, инструкция. Ул безнең нәрсә гыйбадәт кылу. Дин ул безнең бу дөньяга инструкция. Ягъни бу дөньяда бар, безне Аллаһ Раббыбыз бар кылды, юкка түгел. Һәм безне ялгыз калдырмады. Әгәр дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля безләрне ялгыз калдырса, кеше харап, инде халак булыр иде, нәрсә эшләргә белмичә. Ләкин Аллаһ Тааля безгә инструкция бирде, шулай ук ул нәрсә, ул дин. Һәм бу диндә, шушы гыйбадәтләрдә бары тик безгә файдалы булган нәрсәләр генә бар. Димәк, Аллаһ Тәгалә безгә гыйбадәт кылырга кушты, һәм ул безне бар кылган зат. Димәк, гыйбадәт кылуда безгә бары тик файда гына үзе безгә бар. Анда бер нинди авырлык, бер нинди зыян, бер нәрсәдә безгә кирәк булмаган әйбер юк. Кайбер кеше динне авыр дип күрә. Бунсы ярамый, тигенсе ярамый. Анда басын эшләргә кирәк, тигесен эшләргә кирәк, ач торырга кирәк, төнлә йокыдан үзеңне бүлеп торырга кирәк, намазларны укыр өчен. Кайбер ризыклардан тыелу кирәк, кайбер эчемлекләрдән тыелу кирәк, авыр дип күрә. Ләкин аңлай, бу кеше аңламый.
менә бу уйланып караса, әгәр дә диндә нәрсәдер тыелган икән, бу тыелган әйбердә безгә файда бармы? Һичшиксез монда бернинди файда юк. Шуңа күрә дә безгә Аллаһ Тәгаләне тыйды. Ягъни ул безне бу дөньяга китерде һәм безгә куйды шушы инструкцияны, әйтте: "Хәмер сезгә эчәргә ярамый." Димәк, бу безгә хәмер эчүдә, димәк, безгә зыян. Дуңгыз ите ашарга ярамый, димәк, безгә монда зыян. Һәм нинди генә тыелган әйбер булмасын, Аллаһ Тәгалә диндә тыйды икән, димәк, монда бар зыян безгә. Ул ризыкка гына түгел, ул безнең мал белән бәйле төрле, сәүдә белән бәйле эшләр булырга мөмкин. Әйтик, шул ук риба, процент, ипотека, кредит, башка төрле әйберләр бүгенге көндә күп нәрсәдә таралган. Һәм кайбер мөселманнар да кызганычка каршы кайбер кешеләр күрәләр, ничек инде ансыз яшәргә була, ничек инде мин ансыз булдыра алам дип, бу бик зур хаталана. Аллаһ Тәгалә тыйды икән, димәк, монда бернинди файда юк. Ул сиңа беренчедән ничектер файда китерә кебек күренергә мөмкин. Ләкин хакыйкатьтә сиңа монда бернинди файда юк. Сиңа монда бары тик зыян гына бу гамәлләрдә. Димәк, гыйбадәт, Аллаһ Тәгаләнең куйган кышканнарын үтәү, тыйганнарыннан тыю, ул безгә бары тик файдага гына. Чөнки аларны безгә кем йөкләде? Безне юктан бар кылган зат. Безне бу дөньяга китергән зат. Ул безгә караганда да яхшырак белә. Безгә нәрсә файдага, безгә нәрсә зыянга икәнлеген. Шуңа күрә дә мөселман кеше, хакыйкый мөселман кеше беренче чиратта Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә карый. Аллаһ Тәгалә нәрсәдер кушкан икән, ул аны үти һичшиксез. Ул башка кешеләрнең сүзләренә игътибар итмәй. Кемдер әйтер, бу зыянлы, бусы, кемдер әйтә, ураза зыянга дип әйтергә мөмкин. Һичшиксез монда кайбер очракта була ширле кеше. Аңа ураза тоту зыян китерә. Ләкин гомумән караганда ураза боерылган икән, димәк, безгә монда үзебезгә файда гына бар. Һәм дәрес, һәм гыйбрәт бар. Шулай һәрбер гыйбадәт ул безгә файдага һәм безгә зыянга түгел. Аллаһ Раббыбыз безгә нәрсә диде? Гыйбадәт кылыгыз сезне юктан бар кылган Раббыгызга. Һәм бәлки сез шушы гамәлләрне кылсагыз, җәһәннәм утыннан, аның ачуыннан сакланырсыз дип әйтте. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безләрне бу дөньяда сынау өчен китерде, һәм сынаудан соң безгә билгеләде нәрсә? Кыямәт көне, җәза көне. Һәрбер кеше кылган гамәле өчен җавап бирәчәк. Һәрбер кеше яшәгән тормышы өчен җавап бирәчәк. Һәрбер сарыф иткән малы өчен җавап бирәчәк. Гыйлемен ничек кулланганы өчен җавап бирәчәк. Һәрберебез Аллаһ каршына басачак. Һәм шушы көнне Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан, Аллаһ Тәгаләнең газабыннан саклану өчен нәрсә эшләргә соң дигәндә, менә ул безгә шушы аятта бәян итте. Гыйбадәт кылыгыз, гыйбадәт кылсагыз сез сакланырсыз дип әйтте Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Димәк, гыйбадәт кылу ул безгә бу дөньяда гына файдага һәм бәхеткә ирештерүче сәбәп түгел, ул безнең ахирәттә дә Аллаһ Раббыбыз янына кайткачтан беренче чиратта безнең гыйбадәт һәм гыйбадәттән башка безгә бер нәрсә дә кыямәт көндә ярдәм итмәячәк, безне коткармаячак. Мал-мөлкәттә, дәрәҗәдә нәрсә генә булмасын, танышлар, белешләрдә, дуслар, иптәшләрдә берсенә файда китерми. Әл-әхилләу яумаизин баъдухум ли баъдин аду илля аль-муттақин. Ул көнне бер-берсен яраткан дуслар дошман булырлар бер-берләренә ди. Бары тик Аллаһтан куркучылардан башка. Гыйбадәт кылып кушканнарын үтәп яшәсәк кенә имин булачакбыз иншалла Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан. Шундый кыскача гына инде Аллаһ Раббыбызның Куръани китабыннан бер аятны тәфсирен сезнең белән укып киттек. Инде алган гыйлембез файдага булсын. Шушы Allahu Akbar, Allah.